all. A very good evening to each and every one of you. Actually, I just got the news that இன்னைக்கு 4 o'clock வந்து விஜய் அவரோட ஆடியோ லான்ச் வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் பராசக்தியோட ஆடியோ லான்ச் எல்லாம் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு தெரிய வந்தது. அதையும் எல்லாம் தாண்டி நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கும் போது இட்ஸ் வெரி வெரி ப்ரெஷியஸ் மூமெண்ட். இட்ஸ் அ வெரி ப்ரெஷியஸ் மூமெண்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஆல். I would like to specially welcome our special guests for the evening. Our first special guest, our chief guest is Sudarshan Ganapati. And our second chief guest is Roshni. And also the star of the event is none other than my wife, Prathiksha, the author of the book Marriage is a Mood. So I'd like to welcome the guests on the stage. First of all, thank you so much for inviting me. When Richie said, anything for Richie, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம ஊர் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் இருக்குது. என்னென்னா, நோ மேட்டர் ஹவு கிளாஸி தே ஆர், நோ மேட்டர் வாட் பிஸ்னஸ் தே டூ, ஆனால் கடைசியில் தே கிவ் நம்ம பசங்க வைப். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், பிரதீக்ஷா, பியூட்டிஃபுல் புக். தேர்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அ ஸ்டார் அண்ட் அ சூப்பர் ஸ்டார் இஸ் ரிலேட்டபிலிட்டி. If you can relate to someone, a star will make you look at them. A superstar is when they make yourself look at yourself on a screen, right? You see yourself on a screen and you look at a superstar. That's when you call someone a superstar. That's relatability. இந்த புக்கு படிக்கிறப்போ எனக்கு தான் தோணுச்சு. இந்த புக் படிக்கிறப்போ I was able to relate to every single line. In fact, நான் அந்த புக்கை படிச்சு, it's a overnighter. It's very easy to read the book. First of all, this is not a tough book, right? ஒரு நைட்டில் முடிச்சிடலாம். ஒரு நைட் கூட 3-4 hours, right, max. And in the book படிச்சதுக்கப்புறமா I was talking to my wife about it. I've been married for 8 years now. So I spoke to my wife about it. நான் காட்டினப்போ வந்து இதில் நிறைய மூட் பற்றிலாம் பேசியிருக்காங்க. நான் ஒரு மூடாக சொல்லிட்டு இருந்தேன். இதெல்லாம் நீ நேற்று மட்டும் பண்ணியிருக்க அப்படின்னு என் வைஃப் என்கிட்ட சொன்னாங்க. And there's a lot of connection between Richie and I. என் வைஃபை நானும் பாப்பான்னு தான் கூப்பிடுவேன். And நானும் செஸ் பிளேயர். So நிறைய, if you read the book, you'll know why I'm talking about chess. ஸோ நானும் இதே மூவி தேட்டரில் உட்காந்து செஸ் விளையாடிட்டு இருந்திருக்கேன். இப்போ வந்து இங்கே ஒரு கேம் விளையாடிட்டு இருந்தேன். ஸோ திஸ் லாட் ஆஃப் ரிலேட்டபிள் திங்ஸ். தட்ஸ் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே ஹியர். பட் இங்கே வந்ததுக்கு ஐ வாண்ட் டு ஆட் சம் வேல்யூ. ஸோ எனக்கு இந்த லாஸ்ட் 8 yearsல கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருந்து சில விஷயம் வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். அது தவிர எனக்கு என் மென்டர்ஸ் கொடுத்த ரிலேஷன்ஷிப் அட்வைஸ் நிறைய சொல்லுவாங்க, ஆனால் பெருசாக ஒன்றும் ஒர்க் ஆகாது, நம்மளே கண்டுபிடிச்சாதான் உண்டு. But still, but something that I've learned in the past 8 years, I thought I'll share it with you. நான் நிறைய நோட்ஸ் நான் எடுத்துக்கணும். நிமிஷம். All right. Here's the first advice. 5-6 advices. இது அட்வைஸ்ன்றதை விட advices that I got. I'm not giving you advices that I got, okay? The first one. The purpose of any relationship is to serve. See, when you enter a relationship, if you enter with expectations, you are definitely going to be unhappy. That's something that I was taught. The purpose of any relationship is to serve. And I'm not just talking about romantic relationship. I'm talking about any relationship, friends, partners, acquaintances. And the only goal of us being on this planet is to help someone else be better. To serve. When will you need something? எனக்கு வேணும்னு நினச்சா, when will you need something? Let's say I need water. When will I need water? When I'm thirsty, which means my body does not have enough. இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய அட்டாக் பண்ண முடியாது, ரைட்? ஸோ பட் when will you give? When you have a lot of it, when you have excess, abundance, right? When you act from abundance, you must attract abundance. உள்ள நிறைய இருந்ததுன்னா நமக்கு நிறைய வந்து சேர்ந்துடும் நேச்சுரலாக. That's how it works. If you act from love, if you start showing love will naturally find you. So இது வந்து first one. And the second one, make a lot of money. இது வந்து because the biggest stress on any marriage is financial stress. If you don't have, நீங்க சொன்னீங்க being broken. I've been broke. We've been broke in the beginning stages of our marriage. Actually, கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி we are not broke. Suddenly after marriage we are broke. We didn't know. So அதுக்கு முன்னாடி நான் நிறைய செலவு பண்ணுவோம், லாவிஷாக இருந்தோம். But once we got married, we felt that we were broke. And that happens in the first 2 years of marriage. And அது வந்து ஒரு சூப்பர் சேயிங் இருக்கு, ஒரு சூப்பர் குரல் இருக்கு. குன்றேறி யானை போர் கண்டற்றார் தன் கைத்து ஒன்று உண்டாக செய்வான் வினைன்னு சொல்லிட்டு. என்ன அர்த்தம்னா, ரெண்டு சீன் சொல்றாரு வள்ளுவர். சீன் நம்பர் 1, ஒரு மதில் சுவர் இருக்கு,
ஒரு ஃபோர்ட் இருக்குது, அது உள்ளே வந்து 2 யானை சண்டை போட்டுட்ருக்கு. ஃபோர்ட் மேலேருந்து ஒருத்தவங்க பார்க்குறாங்க. அங்கே பார்க்குறப்போ எவ்வளோ டெரிஃபிக்காக இருக்கும்ல, சூப்பராக இருக்கும். தே வில் பி த்ரில்டு. இது சீன் 1. சீன் 2, அதே மதில் சுவர் 2 யானை சண்டை போட்டுட்ருக்கு. ஆனால் அந்த மதிலுக்குள்ளே ஒருத்தர் நிற்கிறார். அவங்க வந்து இந்த டெரிஃபைட், இவர் டெரிஃபைட், அவருக்கு அது டெரிஃபிக். ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான். பணம் நிறைய வச்சுட்டு வாழ்றது மேலேருந்து அந்த யானை சண்டையை பார்க்குற மாதிரியா, பணம் இல்லாமல் வாழ்றது இந்த அந்த சோறுக்குள்ளே இருந்து அந்த யானை சண்டையை பார்க்குற மாதிரியா. யானை சண்டை ஒன்று தான். பணம் நிறைய இருந்ததுன்னா அது நமக்கு கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும், ரைட்? ஸோ மேக் லாட் ஆஃப் மணி. அண்ட் த தேர்ட் ஒன், விட்டு ரைட், ஃபைண்ட் அ காமன் கிரவுண்ட். திஸ் இஸ் சம்திங் தட் ஐ லேர்ன்ட் ஃப்ரம் சேல்ஸ். சேல்ஸ் பண்ணுறப்போ வந்து ஐம் அ மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ் ப்ரொஃபஷனல், ஸோ ஐ கான்ட் டாக் எனி திங் வித்தவுட் பிரிங்கிங் தட் இன். சேல்ஸில் வந்து என்னென்னா ஃபைண்டிங் அ காமன் கிரவுண்டுன்னு ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ட்ரைங் டு செல் சம்திங் டு சம் ஒன், தே கான்ட் ரிலேட் வித் யூ ஃப்ரம் தட் கிரவுண்ட், because they come from a different ground and you are on a different ground. You can't just ask them to come there, they will not come. So what you do is you find something common. அது மேரேஜ்லேயும் உண்மை. Find something common so that they listen to you. Most of the times we ask them to listen to something and they don't do it because we are only, you know, we are sticking to our plane and we are not relating to them. So if we can relate to them, find a common plane. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் we found something common that we love. So if I have to tell her something, I play a movie and in the middle of the movie I tell her. Because watching a movie is common ground. நான் படம் பார்க்கலாமான்னு கேட்டாலே அவள் வந்து என்ன பேசணும்னு கேட்பேன் இந்த பாயிண்ட்ல. ஸோ it's been 8 years, so we pretty much know everything about each other. So find a common ground and then relate, first relate with them and then communicate. So that's finding a common ground. Finding a common purpose, that's another thing. Find something to dedicate your life to together. You will have something to do of your own, but at the end of the day, when you do it together, and சுவாரஸ்யமே தனி. growing together பற்றி பேசினாங்க. ஆக்சுவலாக growing together, we got married when I was 26 years old. early marriage, right? child marriage என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ 26 வயசுல எனக்கு என் ஒய்ஃப்க்கு 24 years old. we are college. I passed out of the prestigious Anna University MIT campus. I did my masters there, she did her UG there. That's where we met. பட் காலேஜுக்கு வெளியே வந்து தான் மீட் பண்ணுவோம். அங்கேருந்து 2 வருஷத்தில் கல்யாணம் பண்ணிட்டோம். ஸோ அவ்வளோ வேகமாக நடந்ததுங்க. பட் ஒரு விஷயம் நாங்கள் என்ன கவனிச்சோம்னா, தனித்தனியாக ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறதை விட சேர்ந்து பண்ணால் அதில் சுவாரஸ்யம் அதிகம். அண்ட் அந்த விக்டரி வந்து இன்னும் நிறைய டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஸோ ஃபைண்ட் அ காமன் பர்பஸ் அண்ட் மோர் ஓவர் when you find a common purpose and work towards it, சின்ன பிரச்சனைலாம் பிரச்சனையாகவே தெரியாது. இல்லைன்னா சின்ன பிரச்சனைலாம் பிரச்சனையாக தெரியும். இந்த வைரமுத்து கூட ஒரு பாட்டில் ரொம்ப நல்லா சொல்லியிருப்பார், போர்க்களம் நீ புகும் போது முள் தைப்பது கால் அறியாதுன்னு சொல்லிட்டு. ரைட்? when you're going towards something big, இல்லை சின்ன பிரச்சனைலாம் முள்ளு குத்துனா, போர்க்களத்தில் முள்ளு குத்துனா என்ன, அதை நினச்சி அழுதுட்டா இருப்போம், அதை எடுத்து போட்டு போயிட்டே இருக்க மாட்டோமா? ரைட்? ஸோ when you have a big purpose, when you're working towards something, make sure you have something big to work on, so that small things don't even bother you. And அடுத்தது, growing together. After 5-6 years of our marriage, we felt that we knew everything about each other. Any couples who felt the same? 5-6 years almost எல்லாமே தெரியும். ஏடிஎம் பாஸ்வேர்ட்லேருந்து அந்த பக்கம் அவங்க என்ன பிடிக்கும் என்ன பிடிக்காது, என் குழந்தைக்கு என்ன பிடிக்கும், எல்லாமே எங்களுக்கு தெரியும். there was no curiosity. இந்த curiosity was dying. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போராடிட்டு இருந்தோம். நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆனால் அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை. And that's when we met a friend who said, நீங்கள் தனியாக வளரலைன்னா மேரேஜும் வளராது அப்படின்னு சொன்னார். If you're not growing separately, marriage will not grow too. ஏன்னா marriage is a thriving element. It cannot be stagnant. If the marriage is stagnant, it means it's dying. It cannot be stagnant. So it has to grow too, which means it grows with you. So என்னை பொறுத்த வரைக்கும் if we can grow separately and bring that growth to the relationship, we will always have something to offer to the relationship. So you have that spice on, the spice will always be alive. You will always have something to offer to the relationship. So these are a few things that I learned from my mentors. I thought I should share from you. So, and beautiful book, amazing book. So thank you so much for inviting me. வணக்கம், என் பேர் prathiksha and இது என் ஹஸ்பண்ட். இவர் பேர் வந்து ரிச்சி. என்னை பற்றி கேட்டிங்கன்னா, ஐம் ஆக்சுவலி அ வெரி க்யூரியஸ் பர்சன். ஐ ரியலி லைக் டு நோ அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். அண்ட் ஆக்சுவலாக நான் சைக்காலஜிஸ்டாக இருக்கிறதே வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஐ எம் வெரி க்யூரியஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியூமன் பிஹேவியர், எப்படி யோசிக்கிறாங்க. ஒருத்தங்க வந்து தே ஆர் த வே தே ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் வாட் அப்படின்னு தான் நான் வந்து கேட்பேன். நான் நிறைய வை கேள்வி கேட்குற ஒரு பர்சன். ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா ஏன், ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா எப்படி,
அது மாதிரி மை லைஃப் வெண்ட் வித் questions. அந்த கொஸ்டின்லேருந்து உருவானது தான் வந்து இந்த புக். Because today is my book launch and I'm very, very excited to have you all here. And it's a very special day for us because in the book, it's our story, it's very personal, it's very emotional, it's very relatable, na solluven, especially for today's generation because we're seeing a lot of things about love, marriage, questions. ஒரு பொண்ணுனா இப்படி தான் இருக்கணும், ஒரு பையனா இப்படி தான் இருக்கணும், மேரேஜ்னா இப்படி தான் இருக்கணும், மேரேஜ் பண்ணணுமா வேணாமா, அது ஸோ மெனி கொஸ்டின்ஸ். அண்ட் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் நானும் கேட்டேன். அதுக்கு கேள்வி ஆன்சர்ஸ் எனக்கு பெருசாக யார்கிட்டயும் கிடைக்கல. சரி அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணேன் அண்ட் ஐ ஃபவுண்ட் தி ஆன்சர்ஸ் ஃபார் இட். எல்லாமே சார்ட்டடாக இல்லை, பட் we are still learning. And so yeah, that's pretty much about me, a girl who questions a lot, a girl who loves the concept of love, relationship. So marriage is a mood. நான் சொன்ன மாதிரி growing up எனக்கு வந்து சில கான்செப்ட்ஸ் ரொம்ப க்ளோஸ் டு த ஹார்ட்டாக இருக்கும்ல. அதில் ஒரு கான்செப்ட் வந்து லவ், இன்னொன்று வந்து ரிலேஷன்ஷிப். எனக்கு படம் கூட ரொமான்ஸ் ஃபிலிம்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ நிறைய உட்காந்து பார்ப்பேன். அண்ட் ஐ யூஸ் டு ரியலி கனெக்ட் வித் ஆல் ஆஃப் தேட். அண்ட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சின்ன வயசில் ஸ்கூலில் எல்லாருமே நம்ம லவ் ஸ்டோரிஸ்லாம் கேட்போம். சின்ன சின்ன க்ரஷ் பப்பி லவ்லாம் இருக்கும், அதை பற்றிலாம் கேட்போம். அண்ட் ஆக்சுவலி என்னாச்சுன்னா ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் நான் ரிஷி மீட் பண்ணேன். அது ஒரு எங்களோட மென்டர் மேத்யூ, அவர் வீட்டில் தான் மீட் பண்ணோம். அண்ட் மீட் பண்ணிவிட்டு ரிச்சிக்கிட்ட பேசிட்டு few months down the lane, we just wanted to get to know each other. We got to know each other also. நிறைய பேசணும். அண்ட் ஆக்சுவலாக நான் ரிச்சிக்கிட்ட பேசினது நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது. ரெண்டு பேரும் அலைக்காக இருக்கிறத விட எக்கச்சக்க டிஃப்ரென்சஸ் இருந்துச்சு எங்களுக்குள்ள. அண்ட் பட் somehow I think the one thing we had in common was love, and we really hardcore fell in love with each other. But after marriage, what happened was it was not really easy. நிறைய லேர்னிங், அன்லேர்னிங், நிறைய ப்ராசஸிங். there was so much that we had to do. And இவங்க bringing up style different, நான் வளர்ந்த ஸ்டைல் was different. And before marriage again, நான் வந்து நார்மலாக பேசும்போது எல்லாரும் சொன்னது, உனக்கு கல்யாணம் பண்ணால் தெரியும். எல்லோரும் சொல்லுவாங்க, பொண்ணா சொன்ன மாதிரி பொண்ணா இப்படி தான் இருக்கணும், பையனா இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க, நீ சமைக்க கற்றுக்கணும், நீ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ த சேம் கொஸ்டின், வை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணலாமே, ரெண்டு பேருமே ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கோம்ல, ஸோ வை கான்ட் வி டூ திஸ் அப்படின்னு நிறைய கேள்வி கேட்டேன். சரி அப்புறம் மேரேஜ் பண்ண அப்புறம் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி தட் ஐ ஹேட் சம்மன் லைக் ஹிம் ஹூ இஸ் ஓப்பன் மைண்டட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் திஸ் ஜேர்னி வித் மீ. ஸோ ரெண்டு பேரும் உட்காந்து கேட்டோம், சரி நிறைய இது மாதிரி வை கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, லைக் டு யூ agree with it? And I said, இல்லையே, நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தானே, we got into this together, so it should be equally shared. So I said, okay. அதுக்கப்புறம் மந்த் போக போக லேர்னிங், அன்லேர்னிங், டாக்கிங், கம்யூனிகேஷன், ஃபர்கிவ்னஸ், சாக்ரிஃபைஸ், இது எல்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது. And I really liked it. ஸோ நான் நிறைய ஜேர்னல் பண்ணுவேன். ஸோ ஒன் டே ஐ வாஸ் ஜேர்னலிங். ஐ வாஸ் வெரி அப்செட் ஆக்சுவலாக. நான் வந்து ஜேர்னல் பண்ணும்போது அது போச்சு, பக்கமாக போச்சு அது. அண்ட் அது முடிச்ச அப்புறம் அதை நான் படித்து பார்க்கும்போது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது எப்படி அதை எழுதியிருந்தேன்னு. அதாவது எப்போவுமே வந்து நான் என் ஜேர்னலிங் வந்து யாருக்கோ சொல்கிற மாதிரி தான் நான் எழுதுவேன். ஹே இது மாதிரி தான் நடந்துச்சு, யூ கேன் ஆல்சோ ஃபீல் தட், அது மாதிரி தான் எப்போவுமே நான் வந்து எழுதுவேன். அதுக்கப்புறம் ஸோ ஜேர்னலிங்னா ஹாப்பி, சேட் ரெண்டுமே நான் எழுதுவேன். அது வந்து ஒரு சேட் டே. அண்ட் ஒன் டே வாஸ் வெரி ஹாப்பி. திருப்பி எழுதும்போது ஐ லைக் த ஃப்ளோ. அண்ட் ஐ செட், சரி என்ன மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்களே, பிகாஸ் யாரை கேட்டாலும் இப்போலாம் வந்து ஐயோ நான் கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன், ஐயோ அது வேணவே வேணாம் எனக்கு அதெல்லாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. But I found the happiness marriage can bring. And I know it's a very short time also. அதனால இந்த புக்கு வந்து எல்லாம் சார்ட்டட், இதுதான் மேரேஜ்னு இல்லை. இட்ஸ் a very friendly conversation. இப்படியும் இருக்கலாம் மேரேஜ், இப்படியும் ஹாப்பியாக இருக்கலாம், ஃபன்னாக இருக்கலாம், பேட்டில்ஸ் ஒன்றா வந்து நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்மால் ஜேர்னலிங்னு சொல்லிக்கலாம். தட் எவ்ரிபடி கேன் ரிலேட் அண்ட் லைக், ஓ ஓகே, அப்போது நம்ம மட்டும் தனியாக இந்த ஜேர்னியில் இல்லை, நிறைய பேர் அது மாதிரி இருக்காங்க, அது மாதிரி சொல்லி வந்தது தான் இந்த புக். ஜென்சி, எஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் நவ் ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் க்யூரியாசிட்டி. அதை மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன். தே வாண்ட் டு நோ, தே வாண்ட் டு ஸ்டடி, தே வாண்ட் டு லேர்ன் அ லாட். எல்லாத்துக்கும் ப்ரூஃப் கேட்குறாங்க. அண்ட் தே வாண்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் அ லாட். த ஓல்டர் ஜெனரேஷன் டெஃபினெட்லி தே ஃபேஸ் அ லாட் ஆஃப் பேட்டில்ஸ், நிறைய விஷயங்கள் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு, எஸ்பெஷலி ரிலேட்டட் டு மென்டல் ஹெல்த், சொசைட்டல் ப்ரெஷர் நிறைய இருக்குது. நிறைய மஸ்ட், இது இப்படி தான் இருக்கணும், அது மாதிரி அந்த ஒரு நிறைய என்ஃபோர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஜென்சி மேலே. ஸோ தே ஹாவ் தேர் ஓன் ப்ராப்ளம்ஸ்.
I mean, they have problems of their own, of course. But இந்த புக்கு பொறுத்த வரைக்கும் லைக் ஐ said it's a very fun talk with each other. ஒரு ஃப்ரெண்ட் கிட்டேயோ இல்லை ஒரு சிஸ்டர் கிட்டேயோ நீங்கள் போய் பேசும்போது எப்படி இருக்கும், லைக் யூனோ நான் வந்து எனக்கு ஒரு பையனை பிடிச்சிருக்கு பட் அவங்க வீட்டில் இப்படி பண்ணுறாங்க, யூனோ அந்த பர்சனே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது எஸ் இட் இஸ் அக்செப்டபிள். ஒருத்தங்க வந்து 100% நம்ம நினச்ச மாதிரி இருக்க போகிறது இல்லை, நீங்களும் 100% அந்த பர்சன் நினச்ச மாதிரி இருக்க போகிறது இல்லை. there's going to be a lot of differences between both of you and how are you going to work things out together. அண்ட் லைக் ஐ said ரிச்சி வந்து நிறைய ஃபோனில் விளையாடிட்டு இருப்பான், அது இனிஷியலாக எனக்கு ரொம்ப இரிட்டேட் ஆச்சு. அண்ட் ஹவு டிட் வி சார்ட் தட் அவுட்? ஒரு நாள் உட்காந்து நான் சொன்னேன், இது மாதிரி நீ விளையாடுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப லைட்டாக கொஞ்சம் கடுப்பாகிக்கிட்டு இருக்கு, யூ கேன் ப்ளே பட் யூனோ we should have our quality time as well. And someone who's open to listening, open to understanding, makes the journey easier. So I sonna madri, this book is not like answers to questions, but it's something that says this is a journey and you can do it together and you are not alone in this journey. என்னோட deep passion வந்து helping people தான். And my area of interest சொன்ன மாதிரி love, marriage, family and the younger generation today, young adults of course, because நம்மளா தான் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் தட் பிகாஸ் எப்போ சொன்னாலும் ஏன் அவங்க மாற மாட்டுறாங்க, ஏன் அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது, ஏன் என் அம்மா மாற மாட்டுறாங்க, ஏன் என் பாட்டி மாற மாட்டுறாங்கன்னு கேட்கும்போது த ஒன்லி ஆன்சர் ஐ ஹேவ் இஸ் அவங்க எல்லாருமே மாறுறது கஷ்டம். பிகாஸ் 60, 70, 80 இயர்ஸ் ஓல்டு எல்லாருமே. அண்ட் அவங்க மைண்டில் லைக் பர்சனாலிட்டி இஸ் ஃபுல்லி கிறிஸ்டலைஸ்ட் அண்ட் இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் ஃபார் தெம் டு சேஞ்ச் இட். ஸோ ஐ வெரி ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் இதை மோட்டோன்னு கூட சொல்லலாம் தட் சேஞ்ச் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் ஜெனரேஷன். And we are the generation that can cause. நான் எப்படி மேரேஜை டிஃபைன் பண்ணுறேன், பேரண்டிங் டிஃபைன் பண்ணுறேன்னு இருக்கிறது என் கையில் இருக்குது. அண்ட் பிகாஸ் we are open to it as well. So yeah, I will definitely write more that is connecting to the next generation and the recent times. ஏன்னா நான் கண்டிப்பாக நிறைய எழுதுவேன். And of course counseling is my profession, something that my heart connects with a lot. So I'll definitely continue doing that as well. Thank you so much. நன்றி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க.